کہ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں جاری ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا۔ جیولن تھرو کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے پہلی ہی باری میں اپنی تھرو 86.34 میٹر تک پھینک کر فائنل میں جگہ بنائی۔ ارشد ندیم کے مد مقابل بھارت کے کھلاڑی یش نے صرف 76.67 میٹر کی تھرو کی۔ پاکستان کے دوسرے کھلاڑی یاسر سلطان نے بھی 76.07 میٹر کی تھرو کر کے فائنل میں جگہ بنائی۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں 92.97 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ ایونٹ میں شرکت سے قبل ارشد ندیم نے قوم سے دعا کی اپیل کی تھی۔ جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھولے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہندوستانی سازش ہے، اس کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوستان جان لے کشمیر کا کوئی سودا ممکن نہیں، پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھولے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہندوستانی سازش ہے، اس کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانا ہے جہاں ادارے قانون اور آئین کے مطابق عوام کے لیے کام کرے۔ جب قوم متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ شرکا نے کہا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے اور پاکستان کی فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے اساتذہ سے کہا پاکستان کی کہانی آپ نے اپنی نسلوں کو سنانی ہے۔ انہوں نے اساتذہ کو قوم کا سب سے بڑا سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا آج وہ جو کچھ ہیں والدین اور اساتذہ کی بدولت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی نسل کی تربیت اور کردار سازی اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطے میں بھارت کے 7 مئی کے جارحانہ اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا بھارت کی غیر قانونی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ تاجکستان بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس میں آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کے درمیان اہم ملاقات۔ صدر تاجکستان نے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت کو خطے کے امن کے لیے اہم قرار دیا۔ ملاقات میں دو طرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے پر اتفاق کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی، منظم جرائم اور منشیات کی روک تھام پر تعاون کی ضرورت پر زور۔ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ وزیراعظم نے تاجک کرغز سرحدی مسئلے کے پرامن حل پر صدر تاجکستان کو سراہا۔ وزیراعظم نے تاجک صدر کو دورہ اسلام آباد کی دعوت دی۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا شمالی وزیرستان اور چترال میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ وزیراعظم نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ وزیراعظم نے کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ دہشت گردوں کو نہتے شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی انتہائی سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ دہشت گردی کی افریت کو ہم جلد جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ پاکستان نے دشمن اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ میں امن مشن میں شامل اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں 2 پاکستانی فوجی اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نیو یارک میں یہ تقریب اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر منعقد کی گئی، جس میں 32 ممالک سے تعلق رکھنے والے 57 فوجی، پولیس اور سول امن اہلکاروں کو بعد از وقت خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان اہلکاروں نے گزشتہ سال دنیا بھر کے امن مشنز میں خدمات انجام دیتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ بعد از وقت وفات میں دیا جانے والا ڈاک ہیمر شیلڈ میڈل سپاہی محمد طارق اور حوالدار احسن اللہ خان کو دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے تقریب کی صدارت کیا اور شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خبردار کوئی احتجاج کے لیے نہ نکلے، اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے ممکنہ احتجاج کرنے والوں کو انتباہ جاری کر دیا۔ ترجمان انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلان کے مطابق
اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے احتجاج اور مظاہرے پر پابندی عائد ہے۔ شہر میں کسی بھی قسم کا احتجاج اسمبلی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ بیان میں کہا گیا گزشتہ روز احتجاج کرنے والے افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اگر دوبارہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں سے التماس ہے کہ کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ مت بنیں۔ پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم، پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے بلاک چین اور کرپٹو اور پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب نے کوائن ویگز 2025 کے دوران کیا۔ بلال بن ثاقب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ پاکستان اور بھارت کشیدگی میں امن قائم کرنے اور کرپٹو اپنانے کے لیے امریکی صدر کی خدمات کو سراہا۔ تقریب میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی شامل تھے۔ تقریب سے خطاب میں بلال بن ثاقب نے ایک قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کیا۔ بلال بن ثاقب کے مطابق حکومت نے پہلے مرحلے میں بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ سے زائد بجلی مختص کی ہے۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے کرپٹو کونسل پر وزیر خزانہ اور معاون خصوصی سے آئندہ اجلاس میں تفصیلی بریفنگ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی نے کرپٹو مائننگ کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے پر پاور ڈویژن سے بھی وضاحت طلب کی ہے۔ اراکین کمیٹی نے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت خود کرپٹو مائننگ کرنا چاہتی ہے یا نجی شعبہ کرے گا۔ اسٹیٹ بینک حکام نے بتایا کہ کرپٹو پر ان کی پالیسی پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چیئرمین کمیٹی نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک کو اعتماد میں لیے بغیر کرپٹو کونسل کیسے قائم ہوئی، جس پر بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کونسل بنائی۔ اراکین نے کرپٹو کو بجلی کی فراہمی پر انڈسٹری کو ترجیح دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کے آثار، وزارت خزانہ نے اپنی تازہ ترین ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس میں ملکی معیشت کی مثبت سمت میں پیش رفت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے، جو بین الاقوامی سطح پر معیشت پر اعتماد کی علامت ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ میں $1.9 ارب کا سرپلس ریکارڈ ہوا، جبکہ افراط زر اپریل میں کم ہو کر 0.3% پر آ گئی، جو مہنگائی پر قابو پانے کی علامت ہے۔ زرعی شعبے میں بھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گندم کی پیداوار کا تخمینہ 28.98 ملین ٹن لگایا گیا۔ صنعتی شعبے میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایل ایس ایم نے سالانہ بنیاد پر 1.8% اضافہ ظاہر کیا، حالانکہ ماہانہ بنیاد پر 4.6% کمی دیکھی گئی۔ آٹو موبائل شعبے میں قابل ذکر 95.8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 22 میں سے 12 صنعتی شعبوں نے مثبت نمو ظاہر کی ہے۔ آئی ٹی برآمدات میں 21.1% اضافہ اور ترسیلات زر میں نمایاں بہتری رپورٹ کی گئی۔ ریونیو کے محاذ پر کل محصولات میں 36.7% اضافہ ہوا۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو کی صدارت میں سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی نے داسو ہائیڈرو پاور ٹرانسمیشن لائن منصوبے میں مبینہ کرپشن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ 3 سال سے معاملہ ایجنڈے پر ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونے پر کمیٹی نے متعلقہ حکومتی افسران کو دوبارہ طلب کیا اور 600 ملین روپے کی کرپشن کی تحقیقات کی ہدایت دی۔ چیئرمین نے حکومت کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر بھی تشویش ظاہر کی اور نیسپاک کی جانب سے غلط اعداد و شمار دینے اور منصوبے کی منظوری میں کوتاہیوں پر سخت تنقید کی۔ کمیٹی نے کہا کہ مناسب کارروائی سے 87 ملین روپے بچائے جا سکتے تھے۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ریکارڈ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے اور نیب ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ آخر میں غلط معلومات فراہم کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم سے پانی کی دستیابی بڑھے گی مگر سستی بجلی کا حصول ممکن نہیں۔ دیامر بھاشا ڈیم کی بجلی مہنگی بھی ہوگی۔ اسلام آباد میں بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورکشاپ سے خطاب میں اویس لغاری نے کہا کہ حکومت سستی اور دستیاب بجلی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کی بجلی کی خرید و فروخت سے نکالا جا رہا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نجکاری سے صارفین کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ 3 یا 4 سال میں پاور سیکٹر لاسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو بنیادی لوڈ کے لیے کوئلہ اور گیس سے بجلی پیداوار بڑھانا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر لانے سے سالانہ 60 ارب روپے کی بچت ہوگی۔
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें फैसले के खिलाफ हुकूमती नजर ثانی केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई आइन री राइट नहीं कर सकता और ना हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आइन री राइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 रोज करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मखसूस नशिस्तें फैसले के खिलाफ हुकूमती नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए कि बेंच ने वकील को तमाम तहरीरी मारूजात देने की हिदायत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि साहबजादा हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। फैसल सदीकी ने रिमार्क्स दिए कि कोई आइन री राइट नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने मखसूस नशिस्तें PTI को मिलने का मौक़िफ़ अपनाया तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। फैसल सदीकी ने कहा नशिस्तें PTI को या हमें मिले एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सदीकी ने जस्टिस अमीनुद्दीन की नजर को चील से तशबीह दी तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तारीफ करना कोई आपसे सीखे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने चील नहीं शाहीन की दुरुस्ती कराई। फैसल सदीकी ने कहा कि लगता है नजरसानी मैंने दायर की, सारे सवाल मुझसे हो रहे हैं, हम मज़ाहमत करेंगे, हमने नाइंसाफी के सामने हार नहीं माननी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौरी कहा कि ये खुली धमकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है, इसके बगैर अवामी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं हो सकता। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशिस्तें इस जमात का हक हैं जिसको आवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम है, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। 8 जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हम तवक्को तो रखते हैं हर हाल में कि हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ पे मबनी आइन के रूह के मुनासिबत से फैसले हुए, इसकी इंटरप्रिटेशन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमारी हैं, हमें मिलेगी और हमें मिलने चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए ये मुकदमा PTI का या SIC का मुकदमा नहीं है, ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। ये SIC या PTI का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। हमने ये फैसला करना है कि क्या 8 फरवरी और उसके बाद जो वाक़यात हुए उनके नतीजे में पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक हमला उन इदारों ने किया जिनका काम था जमहूरियत का इस्तेहकाम पैदा करना, जमहूरियत को फ़रोग़ देना। 8 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन वो कुछ नहीं कर सका जो आइन उससे तवक्को करता है। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद अली आसिफ समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते PTI लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। बानी PTI ने पंजाब में बनाए जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बानी PTI ने सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। बानी PTI ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। बानी PTI ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया है। बानी PTI ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। अदलिया ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब अदलिया आज़ाद ने ना केस की समाअत की और आज़ादाना फैसले करेगी तो बानी बाहर आएंगे। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की वकला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी का पार्टी के लिए पैगाम है कि अब वक्त आ गया है कि आप मजबूती से खड़े हो जाएं। जो लोग वज़न नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं। कोई गिला नहीं, नए लोग आएंगे और वज़न उठा सकेंगे। मुझ समेत तमाम कारकुन सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। बानी किसी से कुछ नहीं मांगते, इन्हें सिर्फ किताबें पढ़ने और बच्चों से बात की इजाज़त चाहिए। बानी ने हमेशा 2 चीज़ें मांगी, एक कानून की हुक्मरानी, दूसरा आइन की बालादस्ती। डॉक्टर्स जुडिशरी की को वहीं पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इमरान खान तब निकलेंगे ये जजेस जब केस सुनेंगे और ये जजेस जब इंसाफ देंगे कि इमरान खान 2 चीज़ें मांगते हैं। एक वो कहते हैं
रूल ऑफ लॉ, दूसरा वो कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज उन्होंने उसको वाजे किया है, जिसमें उन्होंने कहा है आइन की बालादस्ती। हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि इमरान खान की बात कराई जाए अपने बच्चों से। वो अपनी किताबें मांगते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके डॉक्टर्स को उनकी मुलाकात के लिए हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोई नहीं पूरा करके दे रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कानून और इंसाफ कमीशन का 44वां इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने कमीशन में वकला नुमाइंदों की शमूलियत समेत अहम तब्दीलियों से आगाह किया और कानूनी इस्लाहात के लिए मरहलावार इक़दाम पर जोर दिया। इजलास में मौसर कानून साजी के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जो एक माह में अहम शोबों की निशानदही करेगी। कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी कानून करेंगे। ख्वाजा हारिस, मुनीर प्राचा और कामरान मुर्तज़ा रुकन होंगे। कराची सुपर हाईवे के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया है। सुपर हाईवे के करीब ट्रैफिक हादसा 2 खवातीन जाँ बहक हो गई। ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, ऐसा बताना है ज़राए का। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब में सरकारी अफसरान की माली बेज़ाब्तगियां थम ना सके। रमज़ान निगहबान पैकेज 2024 में माली बेज़ाब्तगियों, नाअहल वसूल कुनिंदागान और डाटा की नाकामी के संगीन इंकशाफात सामने आ गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट में सरकारी अफसरान की जानिब से की गई अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 63 करोड़ के पैकेट लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 4,41,000 वसूल कुनिंदगान को नहीं मिले। गैर अहल 9,000 खवातीन सरकारी मुलाजमीन ने 3 करोड़ 46 लाख का राशन हड़प किया। लाहौर से गैर अहल सरकारी मुलाजमीन की तादाद 4,305, रहीम यार खान से 961, फैसलाबाद से 2,211 और रावलपिंडी के मुलाजमीन की तादाद 1,823 है। गलत डेटा की वजह से 1 अरब 81 करोड़ रुपए ज़ाया हुए। 5 लाख के करीब पैकेट ऐसे वसूल कुनिंदगान को दिए गए जिनके एड्रेसेस गलत थे, जैसे सिर्फ लाहौर या दीगर इलाकों में नामुकम्मल डेटा की वजह से 16,597 केसेस में नाम और फ़ोन नंबर्स गायब थे। 20 करोड़ से ज़ायद रकम के 55,927 नाअहल अफराद को पैकेट्स मिले। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना से इनकम टैक्स सेकंड तरमीमी बिल 2025 मंजूर। चेयरमैन FBR का कहना है कि सोलर पैनल्स की दरामद पर इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। टैक्स की शरह बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ नहीं है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बताया कि आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रिबेट हासिल होगा। रवां साल असातिज़ा को रिबेट की मद में रिफंड दिया जाएगा या एडजस्टमेंट होगी। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत हो रही है। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद तालीमी सहूलियात, कलरफुल क्लासरूम्स, शानदार माहौल और जदीद तदरीसी तरीक़ों से आरास्ता पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रोनुमाई भी की। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का दौरा किया। हर क्लासरूम और आर्ट एंड ड्राइंग सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर आला ने जिम और स्विमिंग पूल का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के जिम और स्विमिंग पूल के ट्रेनर्स को बच्चों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सफाई बरकरार रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का इकोनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा। वज़ीर आला ने 9 कायमशुदा AKP इकोनॉमिक टावर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का जोग्राफियाई महल वक़ू और कुदरती वसाइल इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सूबे के पॉलिटिशियंस को मौसर अंदाज में बरूएकार लाकर हम माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। बदकिस्मती से माजी में इन वसाइल को इस्तेमाल में लाने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सूबे में 11 इकोनॉमिक जोन्स कायम किए गए हैं, 4 पर काम जारी है जबकि 4 मजीद भी कायम किए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सूबाई वज़ीर तालीम राहिला हमीद दौरानी की सरबराही में सूबे के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की मुलाकात, यूनिवर्सिटीज़ के माली और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल, यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करने के लिए यकसानियत लाए जाने का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से मुलाकात में अहम फैसले किए गए, जिनमें गैर ज़रूरी मावन स्टाफ की भर्ती की हौसला शिकनी करते हुए इसे ख़त्म करने का भी फैसला किया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की है कि मेरिट और शफ़ाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जामियात में गैर ज़रूरी शोबों की बजाय दौर हाजिर से हम आहंग जदीद शोबों की तरवीज की जाए और जामियात के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। उनका कहना था कि नौजवानों की बेहतरीन तरबियत के लिए जामियात में गैर निसाबी सरगर्मियाँ बढ़ाई जाएँ। मुलाकात में सूबाई वज़ीर तालीम, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी ख़जाना की भी शिरकत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हमारी मुसल्ह अफ़वाज ने तारीख़ी फ़तह हासिल की है। मुसल्ह अफ़वाज के साथ साथ सियासी क़यादत और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम ने इस जंग में जुर्रत का मुज़ाहरा किया। इस मुख्तसर वक्त में पाकिस्तानी अफ़वाज ने भारत को सबक सिखा दिया है। भारत ने दुनिया की मिन्नत समाजत करके जंग को ख़त्म कराया। अगर ये मुख्तसर जंग तूल पकड़ जाती तो भारत सफ़ाए हस्ती से मिटकर रह जाता। पाकिस्तानियों ने साबित किया कि हमारे सियासी इशूज़ हो सकते हैं, आपस में हमारे सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं आपस में, लेकिन जब मुल्क पे बात आएगी, जब इस वतन पे बात आएगी, इस वतन की मट्टी के पे बात आएगी, तो हमारे सारे डिफरेंसेस एक जगह पे, हम सब मिलकर एक ताकतवर कुव्वत के साथ अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की सालमियत पे किसी किस्म की सौदेबाजी के हम करने नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान एक अजीम कौम साबित हुई है। यहाँ पे कारोबार भी सिक्योर है, यहाँ के मईशत भी सिक्योर है, यहाँ पे लोगों के पास हुनर भी है, दिमाग भी है, टैलेंट भी है। हम सब ने मिलकर अब इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो है वो तारीखी कदम उठाने पड़ेंगे और सब ने मिलकर करना है।